Hello, good morning, everyone, and welcome to today's meeting. I hope all of you have attended church service, the online service of our church, or your home parish. So today's meeting is special because we have Reverend Epan Achan who is joining us from Delhi. He is the principal of the school there, and he's also part of the parish at Gurgaon. Um, his specialty is church liturgy, church history, and liturgy. So I'm sure this is going to be a very informative session, and I'm sure towards the end of the meeting, and I hope everyone will have something to take back, and I would have learned something new from today's meeting. The first song we have today is Day by Day, and it's sung by our youths, George and Leah. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trial theme. Trusting in my Father's righteous torment, I have no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day, the Lord Himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares He fain would bear and cheer me, He whose name is Counselor and Power. The protection of His child and treasure is a charge that on Himself He laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge to me that He made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, where to take as from a father's hand. One by one, the days the moments fleeting, till with Christ the Lord do I stand. The next song is by Neha and Nikki, and it's You're My All. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, long to give up, I'd be a fool. You are my all in all.
you, George, Leah, Neha, and Nikki. Both the songs were really beautifully sung. Now Ria will be reading the Bible portion. Today's lesson is taken from the book of Deuteronomy, chapter 30, verses 15 to 20. Deuteronomy, chapter 30, verses 15 to 20. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways, and to keep his commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, I declare to you that this day you will certainly be destroyed. You will not live long in the land you are crossing the Jordan to enter and possess. This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God. Listen to his voice and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Here ends the lesson. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഈപ്പൻ വർഗീസച്ചൻ നമ്മളോടുകൂടെ സംബന്ധിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന് തിരുവല്ലയിലാണ് അച്ഛൻ്റെ നാട്. അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് അച്ഛൻ്റെ സർവീസ്. ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ, സെയിൻറ് ജോൺ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലായി അച്ഛന് നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അച്ഛന് ഷിജോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഹി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി. അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം തന്നെ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിലാണ്. ഒപ്പം നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ സംബന്ധിച്ചും വളരെ അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ ബലമുള്ള ഒരാളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഈപ്പൻ വർഗീസ്. അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്തൊക്കെ സെമിനാറിൽ പഠിച്ചവരാണ്, കോട്ടയം വൈദിക സെമിനാറിൽ പഠിച്ചവരാണ്. അച്ഛൻ പഠിച്ച സെമിനാറിൽ അച്ഛൻ കുറെ നാൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ അച്ഛന് ഭാഗ്യം നൽകി എന്നുള്ളതും എത്രയോ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കോട്ടയത്തെ സെമിനാറിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ കുറച്ചു കാലം. അതിനുശേഷമാണ് അച്ഛൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയത്. അച്ഛന് ഏത് വലിയ വിഷയങ്ങളെയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നല്ല കഴിവ് കൊടുക്കുന്നു. എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും he has got the caliber, capacity to communicate in very simple words. വളരെ ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അച്ഛന് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വരമാണ്. ഞാൻ അച്ഛനോട് നമ്മുടെ ഈ യൂത്തിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ വരണമെന്ന് അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അച്ഛൻ മാറി ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സെഷന് വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അച്ഛനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പള്ളിക്ക് യൂത്ത് മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് പുലർത്തുന്ന വലിയ സൗഹൃദത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും അറിയിക്കട്ടെ. അച്ഛനെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും. Thank you, Shajwachan. Thank you, one and all gathered here. Greetings in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഷൈജുവച്ചിനെ കാണുന്നത്. അച്ഛാ, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനും നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും പറ്റുന്നതിൽ. അച്ഛൻ യുവജന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അടുത്ത് ഇടപെടാൻ പറ്റി. സെമിനാരിയില് അച്ഛൻ എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കിറ്റും അങ്ങനെ പല എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഞങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരി പ്രോഗ്രാംസിന്റെ എല്ലാം ആങ്കർ ആയിരുന്നു. വളരെ ടാലന്റഡ് ആയ അച്ഛനെ ദൈവം വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, കൊടുക്കുന്നു. അച്ഛന്റെ കൊച്ചുമാമക്കൾ എല്ലാവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാർത്തഹള്ളി മാർത്തോമാ യുവജന സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ദീപക്കിന്റെ കൂടെയുള്ള കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന്റെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിലും അവരെനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്നു. എപ്പോഴും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും എല്ലാം they clearly communicated what all things they require and expect from me. അങ്ങനെ it's a good relationship, good friendship with all of you. കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ നറിഷ്മെന്റിനും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലസ്സഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനും ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 2020 തുടങ്ങുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കെല്ലാം വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോള് നമ്മളെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഈ സർവീസ് വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ 2020 എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, but we beseech your grace, your guidance. And there was something totally unexpected and totally new. നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്ക്ഡൗൺ. ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് ഈ 2 മാസത്തിനകത്താണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ, ക്വാറന്റൈൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പുതിയ വാക്കുകളാണ്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ലോക പ്രശസ്ത ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ബിലി ഗ്രഹാമിന്റെ ഒരു കഥയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥ ഇപ്രകാരമാണ്. ഒരു പബ്ബിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കഥയായതുകൊണ്ട് ഈ പബ്ബ് രാത്രിയിൽ അടച്ചിടുന്ന പബ്ബാണ്. രാത്രി ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ അടയ്ക്കും, പിന്നെ രാവിലെ തുറക്കും. ഇന്നിപ്പോ രാത്രിയിലാണല്ലോ, എന്നല്ല, ഈ ക്വാറന്റൈൻ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ലൈഫ് വാസ് ഇൻ ദ നൈറ്റ്. ഡേ വാസ് ടു വർക്ക് and night was to enjoy. That was our life. We will be coming to that later on. So ഇത് ഒരു ബാർ, അത് രാത്രിയായപ്പോ അടച്ചു. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു, ഫ്രഷായി, നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ. ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോൾ. അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തു. അങ്ങേ തലയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സാറേ നാളെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ബാർ തുറക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുറക്കും. വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. രാത്രി 12 മണിയായി. ഉറക്കത്തിന്റെ നല്ല സമയം. വീണ്ടും ഫോൺ കോൾ. അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തു. ഇതേ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, സാറേ എപ്പോഴാ രാവിലെ ബാർ തുറക്കുന്നത്? ഇദ്ദേഹം വളരെ അസ്വസ്ഥനായി. ഉറക്കം തടസ്സപ്പെട്ടതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ 10 മണിക്കാണെന്ന്. എന്നിട്ട് ഫോൺ വെച്ചു, കിടന്നുറങ്ങി. 2 മണിയായി രാത്രി. ഉറക്കം അതിന്റെ നല്ല സമയത്തേക്ക് കിടക്കുക. ഫോൺ കോൾ, ഇതേ സംഭാഷണം. അദ്ദേഹം വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ ഫോൺ വെച്ചു. രാവിലെ 10 മണിക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് വീണ്ടും ഫോൺ കോൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമയെല്ലാം കിട്ടും. ഉറക്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദയവായി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ 10 മണിക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ 9 മണിക്ക് ബാർ തുറക്കാം. നിങ്ങൾ അതുപോലെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തുറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, സാറേ അതിനല്ല, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി, എനിക്കൊന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബാറിൽ കിടന്ന് മദ്യപിച്ച് അവിടെ കിടന്നുപോയി. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരെന്നെ കണ്ടില്ല, അവര് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടങ്ങ് പോയി. എനിക്കിതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ബിലി ഗ്രഹാം ഈ സ്റ്റോറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. In a different sense or different situation, we are in a lockdown condition now. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും. എനിക്കൊരു ഇടവകയും കൂടെ ഉണ്ട്, ഹരിയാനയിലുള്ള ഗുഡ്ഗാവ് സെന്റ് തോമസ്. ഹരിയാനയിൽ എന്റെ ഇടവകയിലെയും ഡൽഹിയിലെ നല്ല ഒരു
മിക്കവാറും എല്ലാ ഇടവുകളിലെയും നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫാണ്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൂടുതലും നഴ്സിംഗ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അവരെല്ലാം വളരെ പാനിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. പലരും ഓൾറെഡി കോവിഡ് ബാധിച്ചു, ചിലരൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തു, ചിലരിപ്പോഴും അതിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഇൻകം ഇല്ലാതെ ആയവരുണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട്, ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നവരുണ്ട്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേഷൻസിനെയൊക്കെ കണക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. They are traveling by foot for very long distances. അതെല്ലാം വളരെ ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആണ്. And mostly as we are locked down and not able to go out and help others, that creates another problem too. അങ്ങനെ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ശീലമില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ട്രോമ അത് വേറെ തരത്തിലാണ്. There are traumatic experiences, psychological experiences, students and such situations. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ we meditate on the theme choosing life in times of corona lockdown. Among all these threats, choosing life. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്ത ബൈബിൾ പോർഷൻ ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ 30 വേഴ്സസ് ഫ്രം 15 to 20 ആണ്. അതിപ്പോൾ ലെസൺ ആയിട്ട് വായിച്ചല്ലോ. ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ 30 വേഴ്സസ് ഫ്രം 15 to 20. ആവർത്തന പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യം. അവിടെയുള്ള തീംസ് മാത്രം ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Let our session be more interactive after a few minutes so that you can explore more. I can also come out with more content. So what are the themes included in this lesson or in this read biblical portion? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇതാരാ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാരാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? മോശ. This is Moses' last sermon. മോശയുടെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണ്. So it is very important because Moses was a great leader. IIM-ലൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. You want to study management, you want to study about leadership, go and read Exodus. Go and read the life of Moses, because he is a wonderful leader who managed lakhs and lakhs of people for 40 years in their journey through the wilderness. Our life in the ups and downs, extremes, എല്ലാം കണ്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് ഓവർകം ചെയ്ത ഒരു ടവറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള ലാസ്റ്റ് സെർമൺ will be very important. There will be something very interesting in it. It's a glorious moment. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ അവരുടെ സ്ലേവറിയിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലും വലിയ ഒരു ജേർണി 40 years in wilderness, experiencing various experiences like crossing the Red Sea. കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല. And God gave them manna. There was no water. And he broke open rock
and water flowed from it. വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് കയ്പായിരുന്നു. And he put his stick into it and the water became sweet. So there were many wonderful experiences, different challenges and wonderful solutions. And that was the leadership of Moses witnessed. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങോട്ടാ അവർ പോകുന്നത്? There is a promised land. God has promised them a land that is in Palestine, which they call Canaan. And how this land is described in single sentence, all the great possibilities of the land is narrated. Simple words. It is a land where honey and milk flow. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു നറേഷൻ ഉണ്ടോ? A land where honey and milk flow. We know that it is an imagery because there is no honey or milk flowing anywhere in the world. Apo they were heading towards this promised land, led by this great leader Moses, who liberated them from the Egyptian slavery and who courageously faced various challenges in their journey in the wilderness. But now he says, this is the time to quit. എന്തൊരു ഭയങ്കരമാണ്. ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യം കൈ എത്തുന്ന അടുത്ത് എത്തി നിൽക്കെ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമോ? So some people do so. അപ്പോ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് this is a great moment. It is a great moment. 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൊക്കെ ടോപ്പറായ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോയ്, അവനെ അന്വേഷിച്ച് ചാനലുകാരും ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഓടിച്ചെന്നു. അവനോട് ചോദിച്ചു, ഏത് കോഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഏത് കോഴ്സിനും കിട്ടും, എന്തും പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. അപ്പൊ അവന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു കോഴ്സിനും ചേരുന്നില്ല, ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ ചേരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യം പീസ് മേക്കേഴ്സിനെയാണ്, നോട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡേഴ്സ്. At the top of the glory, he quit because he perceived life in a very different way. Moses പറയാണ്, I am quitting. My time has come. What all things I have learned from God and learned from my life, rich experiences, അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുക. This is the last sermon. So it is a glorious moment and it is from a great leader. ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് മോശയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നറിയാമോ? ഇതിന്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. He was 120 years. 120 വയസ്സ് with rich experience. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. Life and death, blessings and curse, goodness and evil are presented before you. ഇതാ ഞാൻ ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നന്മയും തിന്മയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. What does it mean? ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് ജീവനും മരണവും രണ്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും? It is very clear. Life, isn't it? നന്മയും തിന്മയും, good and evil, നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നാൽ നമ്മൾ ഏതാ സ്വീകരിക്കുക? Of course, goodness. Blessings and curse രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ നമ്മൾ ഏതാ സ്വീകരിക്കുക?
No doubt. Blessings only. അത് മാത്രം നമുക്ക് മതിയല്ലോ. So what does it mean? Does it sound logical? അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. Now you choose life. പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എല്ലാവരും അതല്ലേ ചൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? What does it mean? See, വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് Old Testament is the Bible of the Jewish people, Jews. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, യഹൂദന്മാരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് വേദപുസ്തകം. അതിന്റെ പഴയ നിയമ ഭാഗം. അത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹീബ്രു ഭാഷയാണ്. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ജൂയിഷ് ഫിലോസഫിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂയിഷ് തിങ്കിങ്ങിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. There is no binaries in it. There is no binary opposites. Binary opposites ഉള്ളത് മോഡേണിറ്റിയിലാണ്. We live in modernity. We are all living in modernity. We are all modern people. Our thinking is modern. Modern means a lot of things. Jewish people, they are not thinking in modernity. So there is no binary oppositions. നമുക്കാണ് binary oppositions ഉള്ളത്. നമുക്ക് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ബ്ലാക്കിനെ കൊന്നത്. നീയൊക്കെ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്? What right you have got to live? It is the world of the white people. Just like that, man, woman. This is the world of me. And women are now competing to be equal with men, doing the same mischievous things. And we call it liberation. See, white, black, man, woman, masculine, feminine, weak, strong, lot of binaries. That is modern mind. പഴയ നിയമത്തിന് ജൂവിഷ് തോട്ടിന് അങ്ങനെയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നന്മയും തിന്മയും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയറിറ്റി that is presented to you. So there is life and death, there is blessings and cursing, and there is goodness and evil in life. Be ready, be prepared for that. Now you are going to enter into the promised land. Don't have any misconceptions that there is only life over there, there is only blessings over there, there is only prosperity over there, there is no death, no disease, no deceit. No, it is not so. Life in its completeness, life in its entirety is presented to you in the Holy Land or in the promised land. That is the meaning. ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലൈഫ് എന്നാണ്. ലൈഫ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എനിക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു ലിവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച്, നമുക്ക് ഈ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു IT കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടി നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? റിച്ച് സാലറി, വണ്ടർഫുൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, വണ്ടർഫul time of relaxation and entertainment, a prosperous life, a good future. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ദീനം വരുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ വേറെ ആർക്ക് വന്നാലും എനിക്ക് വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം വലിയ ധൈര്യം, അല്ലേ? But life is not like that. Life is reality. The other is illusion and fantasy. Spirituality does not provide you with an illusion. It helps you to take the life in its entirety and in its reality. ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത്, നല്ല യൂത്ത് ഏജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
ദൈവം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈഫ് അതിന്റെ ഫുൾനെസ്സിലാണ്, അതിന്റെ എൻറ്റയർ നേച്ചറിലാണ്, ആസ് എ ഹോൾ ആണ്. അതിൽ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ദേ. ജീവനും മരണവും സുഖവും ദുഃഖവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദേ. Promised land is a land of both life and death, blessings and curses. Christian life is also like that. Spiritual life is also like that. It doesn't offer you life alone, prosperity alone. That's not life. That is only a dream. അപ്പോൾ പ്രോമിസ് ലാൻഡിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന ജനത്തോട് അവർക്ക് വലിയ അഡ്വൈസ് നൽകുക. Be prepared for different life experiences. And third theme is choice. Verse 19 നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Verse 19, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Please read from Bible. All of you, each one of you. Verse 19, ഇങ്ങനെയാണ്: I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessings and curse. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessings and curse. Therefore, choose life. Therefore, choose life. Which means you have to choose. There is a choice. ലൈഫ് അതിന്റെ എൻറ്റയറിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുക, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടു ചൂസ്. Humanity is bestowed with the responsibility of choosing, which means God does not impose anything on human beings. ദൈവം ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ദൈവം പറയുന്നു, this is it, now choice is yours. നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ജനസിസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളത്, ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു, തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ഉള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത്, തിന്നരുത്, തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. Did God change them? He did not. So this is it, but choice is yours. ദൈവം അവരെ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്തില്ല, അവരെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയില്ല, അവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. You are free, but choice is yours. So there is always human responsibility of choosing. From the birth to death, we are making thousands of choices. Are we aware of that? The Bible tells you this. You have the responsibility to choose. And whether it is big or small, each decision, each choice you make determines your life. നമ്മുടെ പണിയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ തലയിലിട്ടേച്ച് ചുമ്മാതെ ജീവിക്കാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. അതല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ബൈബിൾ doesn't teach so. There are many evangelists who teach so, but that is not what Bible teaches. വേദപുസ്തകം പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ്, മണ്ടത്തരം പറ്റാതിരിക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരിങ്ങനെ, എന്റെ മോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, റിബേക്ക. അവര് ക്യാരംസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ, ചെസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ തോറ്റു. അന്നേരം എന്നോട് ചോദിക്കും, എന്താ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കാൻ എന്താ? ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യവും ദൈവം ചെയ്തത്. ദൈവം ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ അല്ല, നമുക്ക് പറ്റാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്. That's not the thing. But God, of course, intervene and help us, strengthen us. That is different thing. That is there. We will come to that.
പക്ഷേ ചോയ്സ് ഈസ് ours. We have a responsibility. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടുന്നവരാണ്. We are making choices. We must be very much aware of it. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ എന്ത് പഠിക്കണം, ഏത് പ്രൊഫഷൻ സ്വീകരിക്കണം, ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരാ? In today's world, പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആ പ്രൊഫഷനിൽ ഉള്ളവരോട് പോയിട്ട് ആ ലൈഫിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്? പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Very rarely we do that, which means we are actually not much prepared for choices. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിലെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും. ഡൽഹിയിലൊക്കെ വന്നപ്പോ ഷോപ്പിംഗ് മോൾസിലൊക്കെ പോകും. മോൾസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോവാം. അപ്പോൾ there is a choice. We are preparing for the choice. Otherwise ഇതും കൊള്ളാം, അതും കൊള്ളാം, മറിച്ചതും കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊള്ളാം, കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. That is a market technique and we are victims of that. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം we must be prepared. നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Choice is very important. We are making thousands of choices and many people are making very vital choices, numerous choices each day, each hour, each minute. So choice is ours. And fourthly, choose life. Choose life. ലൈഫ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വേദഭാഗം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. അത് വേഴ്സ് 16 നമുക്ക് വായിക്കാം. വേഴ്സ് 16. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വേഴ്സ് 16 എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നതെന്ന്? If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. You shall live when? If you obey the commandments of the Lord. If you obey the commandments of the Lord, you will live. And how you obey the commandments of the Lord? The same verse. 1. By walking in his ways. 2. By keeping his commandments and his statutes and his rules. See, by loving the Lord, by walking in his ways, by keeping his commandments. 3 important things are said about choosing life. One, you have to follow the commandments. Second, you have to love God. And third, you have to walk by his way. And then you will be choosing life. ദൈവിക കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, ദൈവ വഴിയിൽ നടക്കുക. ഇതാണ് 3 കാര്യം. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ബ്രീഫാക്കി പറഞ്ഞാൽ 2 കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഫോളോ ദ കമാൻഡ്മെന്റ്സ്, ടു ലവ് യുവർ ഗോഡ്. See,
വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം കമാൻഡ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത് രണ്ടുമാ? ലവ് ആൻഡ് കമാൻഡ്മെന്റ്സ്. They go together. They cannot be separated. See, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് യങ് ടൈം, നിങ്ങളിൽ പലരെ പോലെ ഞാൻ ഭയങ്കര റിബല്ലിയസ് ആയിരുന്നു. ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല, പറയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റേ ചെയ്യും. അത് ഈ വളരെ വീക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സൂത്രം, പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും അതിനെതിരെ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോംപ്ലക്സ്. ഓക്കെ, ആ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു, എല്ലാം അതിന്റെ എതിരെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയും. രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പറയും, നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. പഠിക്കാൻ പറയും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറയും, ഒരു വലിയ പ്രയാസമാണ്. കളിക്കണം, മറിഞ്ഞു നടക്കണം. അതാണ് ഫ്രീഡം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. And at a point of time, after my father died, years later, I realized the love of my father. I started loving him. After the death of my father, after a long time after the death of my father, I started loving my father. Then I realized his commandments were light and good. പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും സ്നേഹം എന്തായിരുന്നു, അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നു. Then we start loving our parents. Then we realize that what did they say was good for us. അവർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ശരിയായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. So love and commandments are very much together in the Bible. ഞാൻ ബൈബിൾ പോർഷൻസ് പറയാം, ബ്രീഫ് ആക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഡ്യൂട്രോണമിയിൽ തന്നെ ചാപ്റ്റർ 5 വേഴ്സ് 16 പറയുന്നുണ്ട്, commandments, you follow the commandments and love your God. ആവർത്തന പുസ്തകം ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സസ് 5 and 6 പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. അതാകുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന. യേശുക്രിസ്തുവിനോടും ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, ലവ് യുവർ ഗോഡ് വിത്ത് ഫുൾ മൈറ്റ്, സ്പിരിറ്റ്, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് and follow his commandments. ഇതാണ് പറയുന്നത്. സെയിന്റ് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 29 and 30 ആണ്. സെയിന്റ് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സസ് 29 and 30. സെയിന്റ് ജോണിൽ കുറച്ചുകൂടെ എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 13, 14, 15 മുഴുവൻ ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. The connection between love and commandments. See, what do we love? Or when we love somebody or something, what does it mean? നമ്മൾ ശരിക്കും എന്തിനെയാ സ്നേഹിക്കുന്നത്? Some people love their profession. I have seen many people like that. Of course, we must be committed to our profession. That's a different piece. Some people love their profession. Some people love beauty. Some people love wealth. Some people love pleasure. See, beauty, wealth, pleasure, profession, all these things are very abstract. Love is very abstract in the modern concepts. But in Jewish tradition, love is very concrete. It is related to commandments. It is related to your lifestyle. How do you live? Do you live according to the commandments of God? Do you follow the ways of God?
that determines your love. So this is very much related. Love is very much concrete. It is material. Love is not immaterial, abstract thing. According to Bible, love is very much material. അതുകൊണ്ടാണ് Jesus to impart love, he broke the body and showed that this is my love, or this is the meaning of love. So it is very concrete. യേശു എന്തിനെയാ സ്നേഹിച്ചത്? ദൈവം എന്തിനെയാ സ്നേഹിക്കുന്നത്? ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത്, യേശു സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയുമാണ്. Which means love is an experience to another person. You love the person, not the beauty of the person, the profession of the person, income of the person, strength of the person, assets of the person. No, but the person. അപ്പോഴാണ് love divine ആകുന്നത്, concrete ആകുന്നത്, material ആകുന്നത്. You love the person, not something that comes out of the person. So this is very important about Christian love. You love the person. You love your wife means you love that person, not her ability, not her capacity, not her income, not her beauty or whatever. You love the person. You love your husband means not something what he possesses. He may have a lot of demerits. She will have a lot of demerits. Are ever demerit illate? We are all the bundle of demerits. Some merits are also there, of course. So if you are going to look the merit, no one can love. But you look the person. This is the person God has intended me to be the husband or wife. There occurs love. Okay, that's a different topic. I stop here. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 categories അല്ലെങ്കിൽ 4 thoughts from this Bible portion. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒന്ന്, Moses, the great leader, a great moment and a wise words from a great leader. അത് പറയുന്നത് life in its entirety is before us. Whether it is promised land or otherwise, life in its entirety is before us. ലോക്ക്ഡൌൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ, അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, എന്റെ പല പ്ലാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷാറ്റേർഡ് ആയി പോയത്? അത് ചോദിച്ചിട്ട് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ലൈഫ് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരാൾ. എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം. And third thing, there is choice, and it is our responsibility. We must be responsible for the choices that we make, and we have thousands of choices to make each day. So be very careful and aware of it. And thirdly, you can make right choice when you love God and follow His commandments. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവകൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചോയ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now, 2 things ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, what is commandments? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ലവ് പറഞ്ഞു. What is commandments? എന്താണ് കൽപ്പന? യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമുക്കും അത് തന്നെയാണ്. കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിന് ന്യായപ്രമാണം എന്നാ പറയുന്നത്. ന്യായപ്രമാണം, ബുക്ക് ഓഫ് ലോ. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ അതിന് തോറ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തോറ. 3 തരത്തിലുള്ള ബൈബിൾ അവർക്കുണ്ട്. ഒന്ന് തോറ. തോറ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഗ്രന്ഥം, ഫസ്റ്റ് 5 ബുക്സ്. ഏതൊക്കെയാ? ജെനസിസ്, എക്സോഡസ്, നമ്പേഴ്സ്, ലെവിറ്റിക്കസ്, ഡ്യൂട്രോണമി. The first 5 books are called Torah. Next is Nabim. Nabim means books of prophets.
Samuel, Chronicles, Jeremiah, Isaiah, and so on. That is prophets. Adina Hebrew Nabim ennu parayum. And third is Ketubim. Ketubim means writings, which means philosophy and poetry. Ecclesiastes, Song of Songs, Psalms, etc. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് അവരുടെ ബൈബിൾ, ന്യായപ്രമാണം. അതിനെയാണ് കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത്. It's not a single word or single direction or advice, but the entire book, which means love and follow commandment means meditate the word of God. ദൈവവചനം നന്നായി ധ്യാനിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിലൂടെ വളരുകയും ചെയ്യുക. ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് ആയി തീരുക. ദൈവവചനം ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യുക. അതാണ് കമാൻഡ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്. ചിലർ നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കും. കമാൻഡ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ കമാൻഡ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുതിർന്ന സ്നാനം ഏൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി വെള്ളത്തിൽ ചാടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കമാൻഡ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ഫൂളിഷ്നെസ്. നിങ്ങൾ കുളിച്ചാലും കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിക്കാൻ പോകും. Unless your nature, your habits, your practices are changed. So that is not the commandment. Commandment, according to the Jewish thought, is the book of law, the Bible, word of God. So internalize the word of God and follow them. Try to practice them. That is following commandments and loving God. Second thing, choose life എന്ന് പറഞ്ഞു. What is life? How do we define life? അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. 5 more minutes. Okay. What is life? See, there is a Princeton story. Princeton University എന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ടാണ് Princeton story. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഈ സ്റ്റോറിയുടെ പേര് 99th ഫ്ലോർ എന്നാണ്. 99th ഫ്ലോർ. അമേരിക്കയിൽ ഒരു വലിയ, ന്യൂയോർക്കിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം, ഒരു വലിയ മേള, എ ഗ്രേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ആ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂയോർക്കിലെത്തി. And all the hotels, all the rooms were filled with people. അപ്പൊ 3 യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ മലയാളികളെന്നോ മാർത്തോമക്കാരെന്നോ വേണമെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അവര് ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നു ഈ മേളയിൽ, ഫെസ്റ്റിവലിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ന്യൂയോർക്ക് മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നിട്ടും അവർക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ റൂം കിട്ടിയില്ല. അവർ നിരാശപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഭയങ്കര വിഷമം. ഇത്രയും മെനക്കെട്ട് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ലാസ്റ്റ് ട്രൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൂടെ കയറി. റൂം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു റൂമുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. 100th ഫ്ലോറിലാണ്, 100ാം നിലയിലാണ്, ഒറ്റ മുറിയേ, ബാക്കിയെല്ലാം ഫില്ല. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ആ 100ാം നിലയിലായാലും എന്താ സാരമില്ല, നമുക്ക് ആ റൂം എടുക്കാം, എന്തായാലും ഈ വലിയ ഇവന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഒരു റൂം എടുത്തു. ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാനേജർ പറഞ്ഞു, ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി, ലിഫ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. യു ഹാവ് ടു ക്ലൈംബ് ഓൾ ദ വേ അപ്പ് ടു 100th ഫ്ലോർ. ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. എന്നാലും അവർ വിചാരിച്ചു റൂം കിട്ടിയതല്ലേ, ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവന്റ് അല്ലേ, കളയണ്ട, കേറാം. എങ്ങനെ കയറും 100 നില വരെ? അവർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് കയറാം. അവർ പാട്ട് പാടി കയറാൻ തുടങ്ങി. 25 നില വരെ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് കയറി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ സംഗീതത്തിലെ പാട്ടുകൾ പാടാം. അടുത്ത 25 നില അവർ കൺവെൻഷൻ സംഗീതം പാടി കയറി. ഇനി എന്തോ ചെയ്യും? ഇനിയും കിടക്കുന്ന 50 നില. അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കഥ പറയാം. അവർ തമാശ കഥകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. 25 നിലയും കൂടെ കയറി, 75ാം നിലയിൽ.
ഇനി എന്ത് പറയും? കഥയെല്ലാം തീർന്നു. പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റോറീസ് പറയാം, ട്രാജഡീസ്, ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ്. ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് 99 നില വരെ കയറി. ഇനി ഒരൊറ്റ നിലയും കൂടെ ഉള്ളൂ. കഥ പറയേണ്ട ആളുടെ ടേൺ വന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാനീ പറയുന്ന കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഥ കേട്ടതല്ലേ, നീ പറ. ഞാനീ പറയുന്ന കഥ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയും. സാരമില്ല, ഞങ്ങള് ധൈര്യമുള്ളവരാ, നീ പറ. ഞാനീ പറയുന്ന കഥ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടുപോകും. എടാ, എന്തുവാണേലും കഥ പറ, ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ, ഇത്രയും കഥ കേട്ടവരല്ലേ. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, 100ാം നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ മുറിയുടെ താക്കോല് താഴെ റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കഥ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് 99 floor. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക. വി വേർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ്, അല്ലെ? വി വേർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എവ്രിതിങ്. വേൾഡ് വാസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എവ്രിതിങ്. എന്തിനാ കുറവ്? There was richness, there was beauty, there was lot of entertainment, and there was everything, and everything in abundance. But we missed something vital. താക്കോല് വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും, ലോകത്തിന്റെ ടോപ്പിലായിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? എന്തോ ഒരു കുറവ്. ലോക്ക്ഡൌൺ നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്? വാട്ട് വാസ് ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ലോക്ക്ഡൌൺ? ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ വർക്ക്. ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ ചർച്ച്. ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ ഗെറ്റ് ടുഗെദർ. ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ ടൂർ. ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ പിക്നിക്. ലൈഫ് വാസ് ഗോയിങ് ഫോർ malls. Life was going for food courts and so on. One night, everything changed. What is life? Life is to stay home. You want to live? Stay home. So now we have to redefine life. Okay, വേദപുസ്തകം എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 2 verse 7 ഒന്ന് വായിച്ചേ. Genesis chapter 2 verse 7. അവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്? ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി. ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി. അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം കൂടി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils, and man became living being. So what is life? Okay, life is having breath of God. So how to have the breath of God? ദൈവം മൂക്കിൽ ഊതണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്നാ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. മുമ്പിൽ നിൽക്കണം. മുമ്പിൽ തന്നെ എങ്ങനെ നിൽക്കണം? ഫേസ് ടു ഫേസ് നിൽക്കണം. So having life means living face to face with God. ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. So God formed man from the dust of the ground എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, again this is a mistaken English translation. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര കേമം ഭാഷയാണെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി മണ്ടത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഷയാണ്. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയത്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹീബ്രു വാക്ക് അദാം എന്നാണ്. അദാം.
ആഡം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷാണ്, അത് അവർ തെറ്റിച്ച് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. അദാം എന്നാ പറയുന്നത്, ഹീബ്രുവിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അദാം മീൻസ് humanity, not a single person. Adam, humanity, which means both man and woman, or a third gender, or whatever comes under humanity. So God formed humanity from the dust of the ground, and God breathed into the nostrils of humanity, and humanity became living being. It is about humanity, each and every one of you and me. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ല പുരുഷനെ എന്നല്ല ഇവിടെ പറയും. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തോട് അഭിമുഖമായി ജീവിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം. See, there is a difference between existence and life. അത് ആ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റോറി മുഴുവൻ നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ബാക്കി എല്ലാ ബീയിങ്ങിനെയും God brought into existence. God said, let there be light, and there was light. God said that let there be heaven, there was heaven. God said, let there be earth, there was earth. God said, let there be a separation between the water under the earth, over the heaven, and there was it. God said, let there be birds, there was it. God said, let there be flora and fauna, and there was it. God did not say, let there be man or humanity. No. So what is the meaning of existence? Existence means occupying a space. This computer is occupying a space, so it exists. The table is occupying a space, it exists. But whereas humanity also exists. We occupy space. But our existence becomes life when God interacts with us. ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുകയും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് our existence becomes life. What is life? ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുകയും നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലിവിങ് ബീയിങ് ആണ്. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മരണത്തിന്റെ കാര്യവും. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഈ ലൈഫ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ബൈബിള് നോക്കാതെ പറയാമോ? ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ. എവിടെ സമയം അല്ലേ? നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ കളിയാക്കാനോ. Simply we don't read Bible, and we simply stand with others, those who have some knowledge of Bible, and teachers who we say, oh, that's a great knowledge. It's our fault. Read Bible. ആദ്യം പറഞ്ഞതും ആദ്യം അവസാനമായിട്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞു. Till it and keep it. ഈ ക്രിയേഷനെ take care of it. So this makes our existence meaningful. Take care of the world. That makes our life meaningful. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ദൈവം പറയുന്നത്? ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയുന്നു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ വൈഫ്. വൈഫിനോട് പറയുന്നു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ്. പേരൻസിനോട് എന്താ പറയുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ പേരൻസ്. So one is for the other. That is the meaning of life in Christianity. ഈ ഹൈപ്പർ മോഡേണിറ്റിയുടെ വിചാരമായി എനിക്ക് ആരെയും വേണ്ട കേട്ടോ, എന്നെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നും വേണ്ട, ഐ ആം കേപ്പബിൾ ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫിഷ് സെൽഫ് അസേർഷൻ. ദൈവം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ കമന്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓരോ സാധനവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് ഉണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞു? ജസ്റ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്
who examines his creation. ഒരു നല്ല പടം വരച്ചിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മാറി നോക്കിയിട്ട് പറയത്തില്ല, എത്ര വണ്ടർഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്. ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി ദൈവം കൊണ്ട് മാറി അത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഒറ്റ കാര്യമാണ് ദൈവം ഗുഡ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏതാ? ഒരു കാര്യം ദൈവം ഗുഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാ? It's not good that man be alone. Why? Because he becomes selfish. ഇതിപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചാലും സെൽഫിഷ്നെസ് മാറത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെ ജീവിക്കും? That doesn't make life. The one is for the other. There is life. And you are for yourself. There is death. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഒരു ലിറ്റർജിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഈ പള്ളിയില് ആരാധനയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ധൂപം കത്തിക്കും, ഇൻസെൻസ്. അത് കത്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കണം. നല്ല രസമാണ്. ഞങ്ങൾ സെമിനാരി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെക്കും, ചിരട്ടക്കരി 2 ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നടുക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, പതുക്കെ പതുക്കെ അതിങ്ങനെ നീറി കത്തും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതെടുത്ത് ഈ ബോളിനകത്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് ഊതാൻ തുടങ്ങും. ഊതി 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 അത് കത്തിക്കും. മുഴുവൻ പടരാണ്. അതിങ്ങനെ കത്തി നീറി പടർന്ന് ആ ചിരട്ട മുഴുവൻ കത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ ചുമക്കും. ഇത് അമ്മമാർക്കൊക്കെ അറിയാം, പഴയ അമ്മമാർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെടിവെച്ചാണല്ലോ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ കത്തിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പണ്ടിങ്ങനെ ഊതി ഊതി അടുപ്പ് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മമാർക്കറിയാം മുഖം ഇങ്ങനെ ചുമക്കും. ദൈവം ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പം നമ്മുടെ മുഖം തേജസ്സോടുകൂടെ ചുമക്കും. അതാണ് ലൈഫ്. അപ്പം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ടേക്ക് കെയർ. That is the message. Take care. That makes our life a great life, meaningful life. അപ്പൊ ആ ഒരു ഊത്ത് നിരന്തരമായി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തേജസ് നിരന്തരമായി നമ്മളിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന അനുഭവത്തിനെയാണ് ലിറ്റർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ലിറ്റർജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈത്തൂർഗിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ്. ലാവോസ് ആൻഡ് എർഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലാവോസ് മീൻസ് പീപ്പിൾ, എർഗോസ് മീൻസ് വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വർക്ക് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓർ സർവീസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവീസ്, വിച്ച് ഈസ് എ മോഡേൺ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അതൊരു മോഡേൺ സെക്യുലർ വേർഷനാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം തന്ന ഈ നിയോഗമാണ്. ഏതാ? ടേക്ക് കെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്റർജി. ടേക്ക് കെയർ. That is it. Each one is bestowed with a responsibility to take care, and there your existence becomes life. നമ്മൾ ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം, why I am in this world. I am here to take care of each other. That makes my existence meaningful. It makes our life. അതുകൊണ്ട് ജീവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമാൻഡ്മെന്റും കൂടെയാണ്. ഏത്? ടേക്ക് കെയർ. അത് നമ്മളെ നിരന്തരം ഓർപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് വർഷിപ്പ്. Worship is not something that we ask for God. God, give me this, give me that. God will give you. You can ask, of course. You are free to ask because He is Abba. God is your father, your parent. You can ask. But the main purpose is not that. The main purpose is to remind me continuously that my existence becomes meaningful by participating in my mission. That is to take care. To take care makes my existence meaningful. ഇത് നമ്മളെ നിരന്തരം ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് ലിറ്റർജി. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്. ടു ടേക്ക് കെയർ എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു എന്തുവാ ചെയ്തത്? He took care of the world. He took care of each one of us. And He dedicated and sacrificed His life to take care.
So the mission is to take care. And that is life. That makes life. And that makes our life more meaningful. നമ്മളെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചത്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം, സമ്പാദിക്കണം, സന്തോഷത്തോടും സുഖത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടെ ജീവിക്കണം. അതിലൊന്നും ദൈവത്തിന് ഒരു പരാതിയും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ്. അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഈസ് ടു ടേക്ക് കെയർ. എന്ത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം, ഏത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസിലും പറഞ്ഞു തരും. ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ. ചിലപ്പോൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഒരാളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇടപെടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ കുറെ കൂടെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. How our family is important. Because we are in lockdown. നേരത്തെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും സമയമില്ലായിരുന്നു. ഫാമിലി, നമ്മുടെ പേരൻസ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ യൂത്ത്, we were all very busy. എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും. സ്കൂളുണ്ട്, പള്ളിയുണ്ട്, സെമിനാരി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Lot of responsibilities. People will be calling me. I have to answer them. A lot of things. And my children will be coming and talking to me. And I will be pretending that I listen to them by saying, and doing my work busily. So this is the time to come back to them. Take care. Take care. Come back to them. Listen to them. Look into their eyes. Look into their face and listen to what all things they have to tell me and ask me. The same thing you can do with many, your parents, your siblings, your friends. പല സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. To listen. This is a time to listen. This is a time to look into the face. കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഭാര്യയുടെ മുഖത്തൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് എത്ര കാലായി. സമയമില്ലായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്തിനോടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടു. അതിനു മുമ്പായിരിക്കും കൂടുതൽ നോക്കിയത്. കൊള്ളാവോ, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയണം. തിരിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് മാത്രമേ പലപ്പോഴും പേരൻസ് കാണാറുള്ളൂ, അവരെ കാണാറില്ല. അല്ലെ അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടേ കാണാറുള്ളൂ, അവരെ കാണാറില്ല. അവരുടെ കണ്ണുകളിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ, അവരുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്സ്, we miss it. Come back to the real. This is the life. This is what God has entrusted us. Kill it and keep it. Take care. And find out different avenues of life. And make our life meaningful. Life is presented to us in its entirety. Choice is ours. Choose life. What is life? Life is living in face-to-face relationship with God, receiving His commandment to take care and realize what we are exactly and what is our responsibility. Whom do we need to take care? Do that, and God will take care of you. Amen. So I conclude here, and I would like to listen from you, your sharings. ഇനിയുള്ള സമയം നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഈ സമയം. ശൈലേഷ് ചോദിച്ചങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കും. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാരംഭിക്കും. റൈറ്റ്. എനിക്ക് actually it's not completely related to what you told, but you said about choosing life is a responsibility, right? But yes. Adipam, those it doesn't it apply only to those who are able to live?
because the reason I'm asking is one of my friend recently she gave birth to a baby without a heartbeat. So that is a very traumatic experience. So what did she do wrong? Because 9 months she's taken care of the baby, and the baby was just born without the heartbeat. So where is the responsibility gone wrong, or where is the choice gone wrong that such a traumatic incident happened? Yeah, I have to plan. You can go on, or others can ask. ഹലോ അച്ഛാ, ബിന്നു ആണ്. ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ദൈവം ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ യു സെഡ് ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് ആർ ട്യൂട്ടർ. ഐ മീൻ അതെങ്ങനെ എക്സാക്ട്ലി കൺവേ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഇഫ് യു സേ ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹൗ ഡു യു എക്സാക്ട്ലി കൺവേ ദിസ് മെസ്സേജ്? ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ. So what's the question? What is the question? How do you convey whatever we have to do, nammal cheyanam. What God has to do, God will do. God will intervene. But how do you convey this message that we have to pray, but we have to do our part also? Nammalum I mean, if we are capable, we have to do that thing. I mean, examine പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജയിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ God cannot do anything. So how do you... I understand. ഞാൻ ആദ്യത്തെ എൻഗേജ്മെന്റിനോട് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ചൂസിങ് ലൈഫ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം. ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചോയ്സ് നടത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേരൻസിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ കൂടെ കൊള്ളാവുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിനെ എടുക്കായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ട രാജ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. നോ. നമ്മുടെ സ്കിൻ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണോ? നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഒന്നുമല്ല, കിട്ടിയതാ വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട്. നമ്മുടെ ടീത്ത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല. അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ലാത്ത പല സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട്. അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലെ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ലാത്ത പലതും നമ്മുടെ ലൈഫിലാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് അവർ ചോയ്സ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ, കുറച്ചുകൂടെ റിച്ച് ആയ പേരൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ സങ്കടപ്പെടാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ചോയ്സ്. പക്ഷെ എന്റെ പേരൻസ് എനിക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നു, അവരെന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു, അവരെത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും, അവരെത്ര റിച്ച് അല്ലെങ്കിലും, അവരെത്ര ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആണ്, അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം മോറൽസ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ചോയ്സ്. ഇപ്പോ പറഞ്ഞ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിലും സ്റ്റിൽ ബേബി അല്ലേ, അതല്ലേ കേസ്? സ്റ്റിൽ ബേബി. ഓക്കെ. Yeah, still baby without heart. Still baby. In that situation too, that is a given situation. It is not a choice. It is a given situation, as in many other cases. But the attitude and approach could be a choice. It's a choice. ആ സിറ്റുവേഷനോടുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. യോബ്, he was a righteous man. He lost everything and he said, Yahweh has given me and he has taken it back. May the name of him be blessed. യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ കല്യാൺ മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ
പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏജ്ഡ് ലേഡി 65-70 ഇയേഴ്സ്, അവരുടെ രണ്ട് വശത്തും 20-25 വയസ്സുള്ള രണ്ട് യങ് ബോയ്സ് ആർ ദേർ. നല്ലതായിട്ട് കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേർ അമ്മയുടെ രണ്ടു വശത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആണ്, മെന്റലി ചലഞ്ച്ഡ് ആണ്. The life that the lady faces is immeasurable struggle. ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്രീ ടൈം ഇല്ല, ഒരു ഡേ ഓഫ് ഇല്ല. അതുപോലെ ഇവരുടെ കാര്യം നോക്കുക. But her attitude is so pleasant. She says, take care of them. This is the commandment that I have received from God and I will do it. So certain situations are such that it is a given situation, but the response to it is a choice. To have the best response, let us trust God. Okay, second one, Vinu ചോദിച്ചൊരു കാര്യത്തോട് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ടെ. താൻ പാതി ദൈവം പാതി. ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലേ പരീക്ഷ പാസ്സാകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകാം. എത്ര പഠിച്ചാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ സകലതും ഗ്യാസ് ആയി പോകാം, മറന്നു പോകാം. പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തല കറങ്ങി വീഴാം. There are a lot of other unforeseen things which God has to take care of, and He will take care of. There are many things which is beyond our control. That is, of course, under God's control. He will take care of it. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പോലും ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട് ഭയങ്കര പേടി, ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയി പോകും, പെട്ടെന്നൊരു രോഗം വരാം. There are many situations. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പഠിക്കാതെ എന്നെ ജയിപ്പിച്ചു തരണേ എന്നല്ല, പിന്നെയോ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവ് കിട്ടണം, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റണം. അവിടം കൊണ്ടും തീരത്തില്ല, എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീരുവോ? ഇത് നോക്കുന്ന സാറ് നല്ല മൂഡിൽ ഇത് നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മൂഡ് തെറ്റിപ്പോയാൽ എല്ലാം പോയി. നല്ലതായിട്ട് എഴുതിയാൽ പോലും ഭാര്യയുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി വെട്ടിക്കുത്തി എല്ലാം കളയാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ ഓടണ്ടായോ? റീവാലുവേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മെനക്കേട്. So there are very different nuances which are uncontrollable to us, but God can take care. So ഞാൻ എക്സാമിന്റെ വിനു ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് എവറിത്തിങ് ഈസ് ദാറ്റ്, എവറി പേർ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകും, തീർച്ചയായും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പല്ല, കുറച്ച് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയുള്ളൂ. കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുള്ളവരല്ല. ദൈവമേ, നീ എനിക്കായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണറെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ആളെ കണ്ടെത്താനും കല്യാണം കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. ഗോഡ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമിൻഡ് യുവർ പാർട്ട്ണർ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ്. ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം. എനിക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ബൈബിൾ സേസ്. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കണ്ടെന്നാണോ? ആള് പഠിച്ചതാണോ? ആളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? വീട്ടുകാരെങ്ങനെയാണ്? ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടെന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? നെവർ. അതെല്ലാം അന്വേഷിക്കണം. ജോലി എങ്ങനെയായിരുന്നു, പഠിത്തം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ടെമ്പറമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? See, all these things matter. So we have to. So there is important realm in which we have to invest our own knowledge and efforts. At the same time, there are many things and many situations which are beyond our control, where God can take care and God helps us. അത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കച്ചവടമൊന്നുമല്ല. 50-50, ഞാൻ പകുതി സഹായിക്കാം, ദൈവം പകുതി സൃഷ്ടിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പഴയ ബോബനും മോളിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നും പഠിക്കാതെ നടക്കുന്ന ബോബനോടും മോളിയോടും അപ്പൻ ചോദിക്കുന്നു, ഒന്നും പഠിക്കണ്ടേടാ. പറഞ്ഞു, താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നല്ലേ? ആ അതെ, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പാതി വേണ്ടേ? ഓ, ദൈവത്തിന്റെ പകുതി കൊണ്ടേ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കിട്ടും, പിന്നെ തന്നെ പഠിക്കുന്നേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വിനു പറഞ്ഞ പോലെ
അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത്. ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഗോലിയത്തിന്റെ കഥയില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ പാതി ദൈവം പാതി, അതിനെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനായിരുന്നു. ഹി വാസ് ഡീമർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡേവിഡ് വാസ് ഫിസിക്കലി വീക്ക്, പക്ഷെ ഗോലിയാത്ത് ഓൾസോ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആണ്. പക്ഷെ when he asked for God's grace and all that, he also was prepared. When you take 1 Samuel 49, it's said that David ran quickly to meet him. He took a stone from his bag, put it in his sling and slung it. Basically, I was thinking my point that David, when he came for the our scene, vanna samayathum he took his bag. David took his bag and he had a stone in it, so he was prepared for that scenario. ആ സമയത്തും എന്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ he bought his bag. That means he was ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മെറിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും he took it to his Lord. That is എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. He took his bag and when he opened the bag he had a stone inside. That means he had ഉള്ള ചെറിയൊരു മെറിറ്റ് ആണെങ്കിലും that he didn't think about the worldly demerits. How the world saw him, he didn't see. He just took his merit and took it to the Lord. So the Lord used it to to bring him glory. That is like our point. ഇതില് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ I'm just telling my yeah, that's a good point. Actually, David was better equipped. He could attack him from a distance, which Goliath could not have. He needed his closeness to use his sword. But actually this man David was better equipped. And of course, see, David was a shepherd. He had faced different kinds of threat. Goliath was not privileged in that way. He knew only warfare. Okay, so that's a good observation. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ 99 ഫ്ലോറിൽ നമ്മളിപ്പോ പ്രോബ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. So do we prepare to go to the 9th floor, the same 9th floor, or what should be our exact preparation now? See, the present position put forth a lot of challenges as well as a lot of opportunities, isn't it? Humanity has learned a lot of things, realized a lot of things. Many things we believed to be very essential in our life, without which we are now existing or living, proved that many things were not so essential. At the same time, it proved that there are very essential things which we ignored. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഗോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ വളരെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത്ര അത്യാവശ്യം അല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കൂടെയായി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, മെന്റൽ സ്ട്രഗിൾ ഉള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വി നീഡ് ടു അഡ്രസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് us എ ന്യൂ വിഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ better lessons are being given. അതുകൊണ്ട് ഒരു സെയിം 99th ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള ഒരു എലവേഷൻ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇനി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. ദൈവ സെയിം വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത്, നമ്മുടെ ഫ്ലറിഷിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഫ്ലറിഷിങ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 5 വേഴ്സ് 22 അതിനകത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്. 9 കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്. എന്തൊക്കെയാ? സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, സൗമ്യത, വിശ്വസ്തത, ഇന്ദ്രിയജയം. ഇന്ദ്രിയജയം മീൻസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ മനുഷ്യനിൽ എനിക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച്,
ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച്, ഒരു പ്രോഗ്രസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ്. അല്ലാതെ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ലോകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെൽത്തി ആയി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അത്ര എസെൻഷ്യൽ ഒന്നും അല്ലെന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ. എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് 2 മാസം 3 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ വീടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വീടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അവിടെ സാക്രിഫൈസ് ആവശ്യമാണ്, അവിടെ ലവ് ആവശ്യമാണ്, അവിടെ കെയർ ആവശ്യമാണ്, അവിടെ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആവശ്യമാണ്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഫോർഗീവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആവശ്യമാണ്, ഒത്തിരി ടോളറൻസ് ലെവൽ കൂട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഡിഫറെന്റ് അവന്യൂസ് ഓഫ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റി, അവർ ഓൺ ലൈഫ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ്. അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകുമോ? മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു 99th ഫ്ലോർ in the improvement of human life in these terms ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? ഞാനത് വിനു പറഞ്ഞ ആ സെൻസിൽ തന്നെ എടുത്തോ, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സെലിൻ. Thank you, Acha, for your great words. It was a very engaging session, and we'll definitely keep in mind the 4 points you had mentioned about taking life in its entirety before us and making the right choices and being prepared for it. This will surely help us know how to adapt and deal with the new normal now. And we're definitely looking forward to have more sessions with you, Acha. It was a really good session. Thank you. Thank you, Celine, and thank you, everyone. Thank you, Shaiju Achan. Thanks a lot. I hope this session may be an inspiration for you to meditate and read the Bible and Scripture and learn more about faith. Wish you all the very best. God bless you. Please. Thank you, Acha. Now, I'll move on to the vote of thanks. So, over to Deepak. Thank you, Celine. So I'll start with the vote of thanks. First, I would like to thank Epan Achan for his enlightening words on the choice that God has given us to choose life now and in the days to come, and explaining what life means. So when we first called Achan 2 weeks back, Achan had actually patiently listened to what we were saying, and then he asked us exactly what we need, and based on what we told Achan actually prepared a basic outline of his talk for today, and he's suggested a theme. Actually, as Achan said, he had a busy time in the last 2-3 weeks because many of his parish members had been affected by the coronavirus. So in spite of all that, Achan took his time, and so thank you again, Achan, for this talk. Next, it is Shaiju Achan who pushed us to do this online meeting session. Acha, hope we have done justice to what you were actually expecting from us. Then I would like to thank our singers who had recorded their videos. George, Leah, Neha, Nikki, all of you sang beautifully. Next comes our youths and the church members and our friends from Bangalore Center who have joined this meeting. We have had about 70 people who had joined this meeting. So thank you all. Most of you guys responded really quickly when we messaged you individually, and you guys confirmed your participation. So thank you for that. Then the office bearers of a USNSAKIM, especially the secretaries Shizu and Selin, who coordinated the arrangements. And finally, Stanleyson for hosting this Zoom meeting. ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹവും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും all the office bearers and especially Deepak and Celine who coordinated this meeting in a much better way. അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും
person to person. They have contacted all the youth members. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പേരെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റിയത്. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നല്ലോ. ഈ ഒരു നല്ല സെഷനിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അനൂപ് അലക്സാണ്ടർ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈപ്പൻ അച്ഛൻ ആശീർവാദം പറയും. Hello everyone. Let's all bow our heads for a word of prayer. Oh God, thank you for giving us this time to come to your presence on this wonderful Sunday morning, oh God. Thank you for helping us all to gather together, oh God, to listen to your words, oh God. Thank you for helping Ipan to convey the message, oh God. Oh God, help us to realize during these times the reality of our times, oh God, and help us to come to grips with it, oh God. Oh God, help us to be a thank you for helping us to realize that we are that we have to be aware of the choices that we make, oh God, and help us to make choices grounded and bound to you by oh God. Help us to grow closer to you during this time, during these testing times, oh God. Oh God, we pray for all those who are at the forefront of this in the effort to fight this pandemic, oh God. Keep all of us safe and guide us through these times, oh God. God, keep all our youth safe, oh God. Thank you once again for the wonderful session which we had, oh God. Help us until we meet next time. Keep us all well. In the name of Jesus Christ, we humbly ask. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our trespasses against us. Do not bring us into temptation, but rescue from evil. deliver us from the evil. For thine is the kingdom, the power, and glory forever and ever. Amen. May the love, presence, and abiding presence of our triune God, Father, Son, and Holy Spirit be with us, help us, guide us, fill us with thy life and spirit, so that we may take care of each other and we may fulfill all the responsibilities that God has entrusted us, and guide us throughout our life now and forevermore. Amen. Amen.